हुआ है कि जब भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हों तो वो कुर्बानी हमें ज़रूर सुननी चाहिए। मेरे गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना हर रोज़ के लिए, हर चीज़ के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए। मैं गुरु जी का हर उस चीज़ का, हर उस साइन का शुक्राना करना चाहती हूँ जब हम थोड़े से लो फील करते हैं तो कोई ना कोई साइन उनकी साइड से आ ही जाता है, ये बताने के लिए कि हैंग इन देयर, स्टे देयर, मैं आपके साथ हूँ, आपके अंग संग हूँ। सो मुझे ये पता है कि वो हैं। मैंने तो सब कुछ उन पे छोड़ा हुआ है, मेरे गुरु महाराज जी पे सब कुछ, और वही सब कुछ देखते हैं और देख भी रहे हैं, और उन्होंने ही मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, वही सब कुछ करवाते हैं। एक बड़ा सुंदर सा साइन उस दिन मेरे गुरु महाराज जी ने दिया था। मैं सुबह अपने मंदिर में आई थी कुछ दिन पहले, सावन के ये जो टाइम चल रहा है, और मैंने अपनी मंदिर के सुबह 6 o'clock आके विंडो खोली तो सामने मेरे पोर्च पे घर के पीकॉक एक इतना सुंदर सा बैठा हुआ था। तो वो देख के इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा दिन स्टार्ट होता है। तो मेरे गुरु का इतना शुक्राना जो हमें हमें इतनी अच्छी इतनी अच्छी वाइब्स, इतनी अच्छी फीलिंग्स, इमोशंस जो भी कह लो, हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें अपने अंग संग रहने का एहसास दिलवाते हैं। तो उस पीकॉक के दर्शन के लिए मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। एक और चीज़, एक गुरबानी है, शब्द गुरबानी मेरे गुरुजी की, तुम दया करो मेरे साईं। और मैंने सत्संग में सुना हुआ है और संगत से सुना हुआ है कि जब भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हों तो वो गुरबानी हमें ज़रूर सुननी चाहिए। तो ऐसे ही कुछ टाइम से मेरी हेल्थ भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, मेरी डॉटर को भी बार बार प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो हमने मेरी फ्रेंड ने गुरबानी शेयर की थी इन द ग्रुप, कोई और गुरबानी। तो मैंने जब वो सुनी, उसके ख़त्म होने के बाद सामने वो एक आ जाता है लिटिल थिंग स्क्वायर, जिसके ऊपर था तुम दया करो मेरे साईं। बट आई डेंट पुट इट ऑन। मैंने वो वाली गुरबानी फिर से सुनी अपनी फ्रेंड की एक दिन बाद, फिर से आ गया तुम दया करो मेरे साईं, बट आई डेंट पुट इट ऑन अगेन। तो हमारे घर के पास में ही एक घर है जहाँ पे उन्होंने अपने गुरु महाराज जी का दरबार बनाया हुआ है, और हफ्ते में एक दफ़ा वहाँ पे सत्संग होता है। इट्स लाइक अ स्मॉल मंदिर। तो वो जगह की एनर्जी इतनी अच्छी है, और होगी भी क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी वहाँ पे हैं। उन्होंने खुद उनके ड्रीम दर्शन में आके वो दरबार वहाँ बनवाया है, और किसी और के ड्रीम दर्शन में आके जो गुरुजी उनके थ्रू कहलवाना चाहते हैं वो कहलवाया है। तो वो जगह बहुत ही ब्लेस्ड है, बहुत ही डिवाइन है। सो जब इस वेंसडे वहाँ पे सत्संग हुआ तो हम गए, मैं और मेरी डॉटर। और संगत जी, हम मानेंगे नहीं, सबसे पहली गुरबानी वहाँ जो स्टार्ट हुई, तुम दया करो मेरे साईं, एंड आई वॉज सो टच्ड कि मेरे गुरु देखो, मैं घर पे तो सामने बार बार आ रहा था, बट आई डिडंट हियर इट। और वहाँ पे हम गए और गुरुजी ने वहाँ बुलवाया, वही गुरबानी सुनवाई। इसका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। इस सैटरडे को मैं अपने हस्बैंड के साथ बड़े मंदिर गई थी, और हम जब जाके जो इनसाइड सैंक्टम है, जो बिल्कुल अंदर का द्वार है, उसके बाहर एकदम हम बैठे, वहाँ पे हमें चाय प्रसाद दिया। और जो गुरबानी चल रही थी, मतलब मैंने जैसे ही चाय का फर्स्ट सिप लिया चाय प्रसाद का, फिर वही शब्द आया, तुम दया करो मेरे साईं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ें कोई कोइंसिडेंस नहीं होती हैं। गुरु जी के रेल्म में तो कुछ भी कोइंसिडेंस होता ही नहीं है। ये सब कुछ वो हमारे लिए करते हैं। मेरी और मेरी डॉटर की शायद वो सेहत ठीक करना चाहते हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं। गुरुजी आपका इतना अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले तो मैं रियलाइज़ भी नहीं कर पाई कि इट्स द सेम थिंग, इंटर रिलेटेड। पर वहाँ से मेरी फ्रेंड का भी जो आया गुरबानी शब्द, वहाँ जिस दरबार में हम गए वहाँ भी वही चला, फिर वहाँ भी वही चला। तो ये तो
सोच के भी मतलब इट्स अनबिलीवेबल, इट्स सो डिवाइन। आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं सिर्फ अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना ही कर सकती हूँ। तो मैं इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। इससे ज़्यादा तो हम कुछ उनसे मांग भी नहीं सकते। सिर्फ हमारी फैमिली में मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, मेरी छोटी डॉटर अभी इतना फेथ नहीं है उसको, और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली भी अब उनको मानने लग गई है। स्लोली स्लोली हर एक के साथ उन्होंने उनको करवाया अपने आप से कनेक्ट। हर एक के साथ कुछ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है। माई सिस्टर इन लॉ, माई ब्रदर एंड इवन माई फ्रेंड्स। मुझे इतना अच्छा लगता है ये सोच के कि हमारे गुरु सब पे अपनी मेहर कर रहे हैं। ऐसे ही हर घर में मेहर करें, हर संगत पे करें मेहर। हम इतने फॉर्चुनेट हैं, हम इतने फॉर्चुनेट हमें फ़ील करना चाहिए कि गुरु जी कहते थे मेरी मुट्ठी भर संगत। और एक्चुअली मेरे मेरे को लगता था कि सब लोग ही मानते होंगे, बट नहीं, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल। आप उनसे बात करो, बिल्कुल भी उनको फेथ नहीं है। सो आई फील सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच गुरु जी, हमें अपनी उस छोटी सी संगत में इंक्लूड करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ मैं आज के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय साथ संगत जी। संगत जी, गुरु जी मैंने बहुत देर तो मैसेज कर रही थी कि तेनों धार्मिक यात्रा ब्लैस करनी है। सो देखो, हसबैंड वाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਲਾਲ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਹਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਮਿਲੀ। ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ ਆਈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਵਾਈਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਡੁਗਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਮੰਦਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਅਤੇ ਲੋਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ, ਬਰਥਡੇ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਭੇਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 3 ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ, ਮਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ 3 ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰੂਪ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਵੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰੂਪ ਹੈਗੇ ਸੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਲਾਈਵ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਦ ਆਵੇ। ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਮੀਨਸ ਹਨੀ ਵੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਕਲੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਨੀ ਵੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਛੱਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਸਕਿਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਠੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਠਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਢੇ 3 ਦਾ ਮੈਂ ਅਲਾਰਮ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕੁ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਕੁਛ ਕੁ ਟਾਈਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੂਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੂਮ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨੀ ਵੀਜ਼ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟਿਊਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਟ ਨਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨੀ ਵੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋਟ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਕਲੇਟਸ ਵੀ ਆਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ
ਥੋੜਾ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਗਵਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਸਤਸੰਗ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨੀ ਬੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਛੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮਤਲਬ ਭਿੰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਓਕੇਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਘਰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਕਰੋਚ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਫਾਈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਸੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਚਾਹਣ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਣ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਲਗਾਵਾਂ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਣ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਮਤਕਾਰ, ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇਂਗੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਤੂੰ ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਕਰਮ ਠੀਕ ਰੱਖ, ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 5th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਮਵਰਕ, ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਕ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਿਕ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਲੈਣ ਗਈ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਉਹਦੀ ਆਈ ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਵੈਭਵ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਿਲਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਮਵਰਕ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਬੁੱਕਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਓ ਬੁੱਕ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੀ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਂਟੈਕਟਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਲਓ, ਅਸੀਂ 2 ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸਕਿਪ ਕਰਵਾਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੇ, ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। 2 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਭੇਜਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਭੇਜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨੀ ਬੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰੂਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਭਿਣਭਿਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ।
कर्ण कांड सब एक है, दूसर नाही कोई, नानक तिस बलिहारने, जल थल मैयल सोए। सो इस बाणी ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਕ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना रूहानी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।